Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. یہ ملیشین ایئر لائنس کی فلائٹ MH370 کی ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ آخری کنورسیشن تھی۔ ملیشین ایئر لائنس کی فلائٹ MH370 6 گھنٹے تک سمندر پر ایک ہی ہیڈنگ پر فلائی کرتے ہوئے صدرن انڈین اوشن پر اتنی دور جا چکی تھی کہ اب یہ جہاز ایندھن کی کمی کی وجہ سے کسی ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت جہاز کا فیول ختم ہونے کے قریب تھا اور یہ جہاز یقیناً گہرے سمندر میں کریش لینڈنگ کے نزدیک تھا۔ کیا اس وقت پائلٹ زندہ تھے؟ کیا وہ کاکپٹ میں کسی بھی ریزن سے مر چکے تھے اور جہاز آٹو پائلٹ پر کسی بھی ریڈار کی پہنچ سے باہر 6 گھنٹے تک ایک ہی ہیڈنگ پر کریش کر جانے تک فلائی کرتا رہا تھا؟ کیا پائلٹ جان بوجھ کر جہاز کو روٹ سے ہٹا کر ایسی دور دراز جگہ تک فلائی کرواتا رہا کہ جہاز کا ایندھن ختم ہو جائے اور جہاز کریش کر جائے؟ کیا پائلٹ نے جان بوجھ کر سیکنڈری سرویلنس ریڈار کا ٹرانسپانڈر اور ADS-B کا ریسیور آف کیا تھا تاکہ اس فلائٹ کو ریڈار سے ٹریک نہ کیا جا سکے؟ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو اپنی کسی بھی ایمرجنسی کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ کیا ہائی جیکرز نے یہ سوسائیڈل مشن کیا تھا؟ اور اگر جہاز کو گرانا ہی تھا تو اتنا انتظار کیوں کیا؟ کیا یہ جہاز آج بھی کسی خفیہ جگہ پر لینڈ کرنے کے بعد موجود ہے؟ کیا یہ جہاز الیکٹرانکلی ہائی جیک کیا گیا اور پائلٹ کو پتہ بھی نہ چلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو MH370 کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں ان سوالات کا جواب دوں گا۔ مجھے اس طرح کی فلائٹس ہینڈل کرنے کا 30 سال کا آپریشنز کا تجربہ ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر میرا ایکسکلوسیو ڈیٹیلڈ انالیسز ضرور سنیے گا۔ میں اپنے 30 سالہ ایئر ٹریفک کنٹرول ایکسپیرینس اور اس جیسی سینکڑوں فلائٹس کو کنٹرول کرنے کے بنا پر اس گمشدہ فلائٹ کا انالیسز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے ذہن میں اٹھنے والے اس فلائٹ سے متعلق تمام سوالات کا جواب ہوگا۔ یہ ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے ایک اوتھینٹک انالیسز بھی ہوگا۔ ملیشین ایئر لائن کی کوالالمپور ملیشیا سے بیجنگ چائنا جانے والی انٹرنیشنل پیسنجر فلائٹ MH370 8 مارچ 2014 کو دوران سفر انتہائی پراسرار طریقے پر غائب ہو گئی۔ اس جہاز پر 227 مسافر اور 12 عملے کے ارکان سوار تھے۔ مسافروں میں زیادہ تر تعداد چائنا سے تعلق رکھتی تھی۔ اس فلائٹ کے لیے بوئنگ 777-200ER استعمال کیا گیا تھا۔ ٹیک آف کرنے کے تقریباً 38 منٹ کے بعد جب جہاز ساؤتھ چائنا سی پر تھا تو پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے اپنا آخری رابطہ کیا۔ اس وقت جہاز ایئر ٹریفک کنٹرول کے سیکنڈری سرویلنس ریڈار کی سکرین پر سے غائب ہو گیا۔ اس ریڈار کی کوریج 250 میل ہوتی ہے، لیکن اس ایریا میں موجود ایک ملیشین ملٹری پرائمری سرویلنس ریڈار نے اس جہاز کو مزید 1 گھنٹے تک ٹریک کیا۔ اس ٹریکنگ میں یہ جہاز اپنے روٹ سے ہٹ کر مغربی سمت میں فلائی کرتا ہوا دکھائی دیا، حتیٰ کہ یہ جہاز انڈمان سی اور مالے پیننسولا کراس کر گیا، اور جب یہ فلائٹ پینانگ آئلینڈ کے 200 میل نارتھ ویسٹ میں تھی تو یہ ریڈار سکرین سے غائب ہو گئی۔ اس جہاز کی طرف سے کسی قسم کا ایمرجنسی ڈیٹا یا وائس سگنل نہیں ملا۔ یہ جہاز اپنے 227 مسافروں اور عملے کے 12 ارکان کے ساتھ انتہائی پراسرار طریقے پر غائب ہو گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے سیکنڈری سرویلنس ریڈار سے غائب ہو جانے کے بعد بھی اس ایئر کرافٹ کا SDU سیٹلائٹ ڈیٹا یونٹ کام کرتا رہا اور آٹومیٹیکلی اس جہاز کی پوزیشن پنگ ٹرانسمٹ کرتا رہا۔ انمار سیٹ کے اس سیٹلائٹ ڈیٹا انالیسس پر یہ پتہ چلا کہ یہ جہاز سمندر پر 6 گھنٹے تک ایک ہی ہیڈنگ پر فلائی کرتا رہا۔ اس جہاز کی سرچ اینڈ ریسکیو مہم دنیا کی موسٹ ایکسپینسو اور وسیع ترین مہم تھی۔ اس جہاز پر 140 کے قریب چائنا کے باشندے سوار تھے، چنانچہ چائنا نے اس سرچ اینڈ ریسکیو میں بھرپور حصہ لیا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا انالیسس کی بنا پر سرچ اینڈ ریسکیو مہم کی گئی، لیکن اس جہاز کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جہاز پر موجود ADS-B جو کہ جہاز کی لوکیشن، آلٹیچیوڈ اور دوسری ضروری انفارمیشن نہ صرف ایئر ٹریفک کنٹرول بلکہ نزدیک فلائی کرنے والے دوسرے جہازوں کو بھی ٹرانسمٹ کرتا ہے، سوئچ آف کر دیا گیا۔ اس امپورٹنٹ ڈیٹا کی عدم موجودگی میں اس جہاز کی ٹریکنگ کو اور زیادہ مشکل بنا دیا۔ اس ایئر کرافٹ کی ٹریکنگ میں استعمال ہونے والا ایک اور اہم انسٹرومنٹ سیکنڈری سرویلنس ریڈار SSR ٹرانسپونڈر ٹیک آف کے 38 منٹ کے بعد سوئچ آف کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ جہاز ایئر ٹریفک کنٹرول کے SSR ریڈار سکرین سے غائب ہو گیا۔
मिलिट्री के ज़ेर इस्तेमाल प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार ने इस जहाज को 1 घंटे तक मजीद ट्रैक किया और इसी ट्रैकिंग से पता चला कि जहाज ने अपने रूट से हटकर मगरबी सिमत की तरफ फ्लाई किया है। थोड़ी ही देर में ये जहाज इस रेडार की रेंज से भी बाहर चला गया और रेडार स्क्रीन से गायब हो गया। अब मैं अपने 30 साल एक्सपीरियंस की बिना पर इस सारी सिचुएशन का एनालिसिस करना चाहता हूँ। मैंने इस तरह की कैटेगरी के कमर्शियल एयर फ्लाइट्स की कई हज़ार फ्लाइट्स देखी हैं। मैंने आज तक ऐसे किसी कमर्शियल जहाज़ को रूट से हटकर पायलट की मर्ज़ी के बगैर फ्लाई करते हुए नहीं देखा, और वो भी ऐसे कि पायलट को पता भी ना चले। मैंने आज तक ऐसे किसी कमर्शियल जहाज़ का कम्युनिकेशन फेलियर होते हुए नहीं देखा, और वो भी इस तरह के पायलट अपनी किसी भी इमरजेंसी का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ना बता सके। जहाज़ के अंदर मल्टीपल कम्युनिकेशन ज़राए मौजूद होते हैं जिसमें डेटा और वॉइस शामिल है। मैंने आज तक किसी भी पायलट को सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार ट्रांसपॉन्डर ऑफ करते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक किसी भी कमर्शियल फ़्लाइट के पायलट को ADS-B रिसीवर को ऑफ करते हुए नहीं देखा, और ना ही ये दोनों इक्विपमेंट खुद ही ऑफ होते हुए देखे हैं। अब भी जहाज़ में एक ऐसा आला मौजूद था जिससे जहाज़ की पोजीशन मिल सकती थी, और वो SDU सैटेलाइट डेटा यूनिट था जो स्विच ऑफ नहीं किया गया। ये बहुत अहम है। हालांकि कॉकपिट के अंदर 2 मुख्तलिफ जगहों पर इसको ऑफ किया जा सकता था। शायद किसी को ये मालूम था कि इसका डेटा सिर्फ़ और सिर्फ सैटेलाइट की लॉग चेक करने से ही मिल सकता है, और ये डेटा एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट में रेडिली अवेलेबल नहीं होता। इस डेटा को लेने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। शायद इसीलिए इस यूनिट को ऑफ नहीं किया गया। बाद में इनमारसैट सैटेलाइट के इस डेटा एनालिसिस पर पता चला कि जहाज़ रूट से हटकर समंदर पर एक ही हेडिंग पर 6 घंटे तक फ्यूल ख़त्म होने तक फ्लाई करता रहा, हत्ता कि ये जहाज़ क्रैश कर गया, क्योंकि इसके बाद इसके सैटेलाइट पिंग ट्रांसमिट होना बंद हो गए। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके बाद इसके सैटेलाइट पिंग ट्रांसमिट होना बंद हो गए। क्या मालूम इस वक्त तक जहाज़ में दोनों पायलट्स इस जहाज़ को ऑटो पायलट पर फ्लाइट के लिए सेट करके मर चुके थे या ख़ुदकुशी कर चुके थे। अभी तक मिलने वाले तमाम शवाहिद पायलट की इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि इसमें बेशुमार ऐसे काम हैं कि अगर पायलट कॉकपिट में मौजूद ना हो तो वो मुमकिन नहीं होते। हाईजैकिंग को मैं इसलिए रूल आउट करता हूँ क्योंकि किसी डिमांड का पता नहीं चला, और अगर सिर्फ जहाज़ को क्रैश ही करवाना था तो इतनी देर इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। बोइंग कंपनी ने इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट कर दिया कि ये जहाज़ इलेक्ट्रॉनिकली हाईजैक हो सकता है। क्या ये जहाज़ आज भी किसी महफूज जगह पर लैंड करने के बाद मौजूद है और पैसेंजर्स जिंदा हैं? ये पॉसिबिलिटी भी उस वक्त ख़त्म हो गई जब इस जहाज़ के रैकेज के कुछ टुकड़े इंडियन ओशन के नज़दीक साहिलों पर मिले। इस चीज़ ने ये कन्फर्मेशन कर दी कि जहाज़ समंदर पर ही गिरकर तबाह हुआ है। ये रैकेज के टुकड़े कंफर्म्ड मलेशियन 370 के डिटरमिन किए गए और फिर मलेशियन एयरलाइन को हैंडओवर किए गए। यहाँ पर एक बहुत काबिल ज़िक्र गफलत के बारे में बताना चाहता हूँ जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक इस जहाज़ के रेडार स्क्रीन से गायब हो जाने के 4 घंटे बाद तक किसी भी मुतबादल ज़राए से एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस गुमशुदा जहाज़ से राब्ता करने की कोशिश नहीं की और ना ही सर्च एंड रेस्क्यू लॉन्च किया। इस कीमती वक्त में हवा में मौजूद दूसरी फ़्लाइट्स इस गुमशुदा जहाज़ को डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी पर बआसानी राब्ता कर सकती थीं, और अगर कोई जवाब देने वाला होता तो शायद इस फ़्लाइट से राब्ता भी हो जाता। इस तमाम एनालिसिस के बावजूद असल वजह तो सिर्फ जहाज़ के ब्लैक बॉक्स के मिल जाने के बाद ही मालूम होगी, और खुदा मालूम कि ये कब और किस तरह होगा। दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी तरीन सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट के बावजूद फ़्लाइट MH370 की गुमशुदगी एक मिस्ट्री है। इस फ़्लाइट के गुम हो जाने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रोसीजर्स को मज़ीद बेहतर बनाया गया। जहाज़ में मौजूद अंडर वाटर लोकेटर बीकन की बैटरी लाइफ को बहुत बेहतर बनाया गया ताकि ज़्यादा देर तक सर्च एंड रेस्क्यू जहाज़ों को इसका सिग्नल मिल सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हम कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।